Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وأدامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. يرحمني يرحمكم الله. terus ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صلي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم
اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا واغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام ربنا تقبل منا إن في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, penuh dengan keberkahan dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali di tadabbur pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di surah Yasin. Yang surah Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Jadi layaknya kalau seorang manusia dan siapa saja makhluk yang bernyawa, ketika tidak ada jantung atau jantungnya mati, maka mati pula semua raganya. Oleh karena itu sangat luar biasa surah Yasin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa surah Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Kita kembali melanjutkan kemarin sampai di ayat 4 ya. 4, 5 sudah, 6 juga sudah, ayat 7 sekarang. Ayat 7. Bahwa pada ayat sebelumnya dijelaskan surah Yasin bahwa Al-Quran yang memiliki hikmah, yang penuh dengan hikmah, ini innaka laminal mursalin. Allah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah innaka laminal mursalin, termasuk daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha memberikan kasih sayang kepada hambanya, diturunkan tujuannya menurut ayat yang ke-6 adalah litunzira qaumam. Agar apa? Agar Muhammad, kamu Muhammad memberi peringatan, ya, memberikan peringatan kepada kaum yang belum pernah oleh bapak nenek moyang mereka diberikan peringatan. Ini saking jauhnya masa fatrah, masa kosongnya kenabian dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Bahkan ada ahli tafsir yang mengatakan fatrahnya kaum kafir Quraisy dari Nabi itu semenjak dari zaman Nabi Ismail. Nabi Ismail terus turun, baru ada Nabi Muhammad SAW. Jadi ribuan tahun. Makanya wajar saja orang kafir Quraisy adalah pada saat itu belum ada Nabi Muhammad SAW, adalah kaum jahiliyah, kaum yang sangat bodoh, yang sangat jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaskan bahwasanya diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada kaum-kaum yang mana nenek moyang mereka itu tidak memberikan peringatan, sehingga fahum ghafilun, sehingga mereka adalah orang-orang yang lalai dari keimanan, ai fil iman. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqa, sungguh telah berlaku al-qawlu, perkataan ataupun ucapan. Dalam tafsirnya disebut ai al-adab, artinya siksaan. Sungguh berlaku siksaan ala aktsarihim, terhadap kebanyakan mereka.
Jadi karena mereka tidak beriman, karena mereka itu lalai dari keimanan, maka mereka sungguh telah mendapatkan hukuman, mendapatkan siksaan. Kenapa? Fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Maksudnya kaum ini adalah kaum kafir Quraisy yang dari semenjak zaman Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW, berikutnya kemudian tidak ada nabi pada saat itu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Inna, dan sungguh, ja'alna, kami jadikan, dan sungguh kami jadikan fi a'naqihim, pada leher-leher mereka, aghlalan, belenggu-belenggu. Jadi di leher mereka, para ahli neraka yang tidak beriman kemudian masuk neraka, Allah jadikan belenggu di lehernya. Fahiya ilal adqani, fahiya, lalu ia, tangan-tangan mereka ila a'naqihim, diangkat, dikumpulkan sampai ke dagu mereka. Jadi saking banyaknya belenggu di leher, tangannya naik sehingga pegang, saking sakitnya sehingga kepala mereka mendengak ke atas. Saking merasakan kesakitnya, belenggu yang kuat, yang besar melilit di lehernya. Fahum muqbahun, maka mereka adalah orang-orang yang tergadah, ya, dengak, kepalanya dengak. Fahum muqbahun, dengak, saking apa? Saking kencengnya, saking kuatnya, saking besarnya belenggu tadi melilit lehernya, tangannya megang leher ke pucuk ke sini, kemudian kepalanya dengak. Nah, ini adalah siksaan orang-orang yang tidak beriman ketika diberikan peringatan oleh Nabi Muhammad SAW. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا, dan kami jadikan, min baini aidihim, dari depan mereka. Ini pembahasan ayat lain ini, ya, pembahasan tentang sebab asbabun nuzulnya nanti lain. Wa ja'alna, dan kami jadikan, min baini aidihim, dari depan mereka, sadda, dinding pemisah, dinding penutup. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, sadda, dinding pemisah atau penutup. Fa aghshaynahum, lalu kami tutup penglihatan mereka. Fa aghshaynahum, lalu kami tutup penglihatan mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak dapat melihat jalan petunjuk. Fahum la yubsirun, tidak mendapatkan, bisa melihat, tidak bisa melihat jalan. Ini ayat berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sholat di masjid. Kemudian ada Abu Jahal CS, ya, yang ingin mencelakakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berembuk akan mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Kalau saja, kata Abu Jahal, ra'aitu Muhammadan yusolli, kalau aku melihat Muhammad sedang sholat, maka aku akan celakai dia, akan aku lempar dia dengan batu. Itu. Kemudian Abu Jahal maju bawa batu. Setelah mau melempar batunya kepada Nabi Muhammad, batunya tidak bisa terlempar, nempel di tangannya. Sehingga Abu Jahal pun di samping itu tidak bisa melihat. Nah, mana Muhammad tadi? Mana Muhammad tadi? Tidak ketemu dia. Akhirnya balik ngomong sama teman-temannya, aku tidak temukan Muhammad. Ada lagi
temannya Abu Jahal, maju lagi biar saya yang akan mencelakai Muhammad. Maju kawannya, batu lagi, siap mau melempar, sama, tidak bisa. Karena Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan wahyu ayat ini, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Maka ada sebagian ahli hikmah menjadikan ayat ini sebagai ayat tameng, ayat perlindungan, permohonan kepada Allah untuk diberikan perlindungan. Ada yang senantiasa membaca pada sholat ya, baca ayat ini 9, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Untuk sebagai tameng, untuk sebagai benteng diri. Allah membentengi dengan wasilah surah Yasin ayat 9 ini. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَسَوَاءٌ, dan sama saja, alaihim, atas mereka, أَأَنذَرْتَهُمْ, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi baik mereka diberikan peringatan atau tidak, maka tetap mereka tidak beriman. Karena keimanan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bukan peringatan yang disampaikan oleh kita. Keimanan itu adalah Allah yang memberi, hak prerogatif Allah. Mau memberikan hidayah atau tidak, meskipun banyak umat manusia yang memberikan peringatan, bahkan Nabi Muhammad yang memberikan peringatan, maka kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru, dan sesungguhnya tunziru, kamu Muhammad bisa memberikan peringatan, manit taba'a, hanya pada siapa yang dia mengikuti al-dzikra, Al-Quran. Al-dzikra ini maknanya Al-Quran. Jadi kamu Muhammad bisa memberikan peringatan itu hanya kepada orang-orang yang mau mengikuti kepada Al-Quran, al-dzikra. Wa khasyiyar rahman, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat maha kasih sayang. Takut bil ghaibi, dalam keadaan tidak dilihat orang, dalam keadaan dia ada banyak orang atau dalam kesendirian, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Ketika ada orang-orang yang mengikuti Al-Quran, yang mendapatkan peringatan dari Al-Quran, kemudian dia beriman, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam kesendirian maupun dalam terang-terangan, maka kata Allah, fabashshirhu, maka berikanlah dia kabar gembira, bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Karim, pahala yang mulia, ay al-jannah, ay al-jannah, maksudnya pahala yang mulia adalah tak lain dan tak bukan surga maksudnya. Jadi tidak ada pahala yang istimewa kecuali pahala balasan itu adalah surga. Jadi dua yang dia dapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang agung, pahala yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
inna nahnu sesungguhnya kami, kata Allah, nuhyil mauta menghidupkan orang yang mati, dibangkitkan dari alam kubur, ya. Dibangkitkan, Allah hidupkan orang yang sudah mati, dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Wa naktubu ma, kemudian kami menuliskan, mencatatkan ma amal qaddamu yang mereka kerjakan dulu, wa atharuhum dan jejak-jejak peninggalan mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in, dan tiap-tiap sesuatu ahsayna yang kami telah menghitung fi imamin mubin, di dalam kitab catatan amal yang jelas, yaitu yang ada di Lauh Mahfuz. Jadi di sini ada kata-kata bahwa Allah Subhanahu wa taala wa naktubu, mencatat, menulis, ma qaddamu, amal-amal yang mereka kerjakan, yang dulu mereka kerjakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik, amal buruk, semuanya dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa asarahum, dan jejak-jejak peninggalan mereka. Ada peninggalan apa? Misalnya ada jariyah, ada peninggalan seumpamanya bangun masjid, ada peninggalan seumpamanya ikut berdonasi, seumpamanya untuk beli mobil ambulan, ada berdonasi untuk bangun jalan. Jejak-jejak mereka senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah, atau yang disebut dengan sedekah jariyah. Namun dalam sebuah tafsir dijelaskan maksud wa asarahum ini adalah ada seorang sahabat Nabi yang rumahnya ini jauh dari masjid. Rumahnya jauh sekali, ya, jauh. Sahabat ini mengeluh, keluh kesah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini rumahnya jauh dari masjid. Rencana aku nak pindah rumah dekat masjid baik. Sebab capek kalar kilir dari rumah ke masjid yang jauh, ya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan. Sebab di situ ada ajrun azim. Kamu berjalan dari rumah yang jauh menuju ke masjid, itu ada pahala yang sangat besar. Ada pahala sangat besar. Jadi jangan pindah. Karena bagi orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid tapi dia rajin berangkat ke masjid, maka ada pahala yang luar biasa di sana. Kata Nabi SAW, jangan pindah. Nah, ini diantara asbabun nuzul daripada surah ataupun ayat yang ke-12 surah Yasin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Jadi semua amal kebaikan, semua amal keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat. Dicatat dalam sebuah kitab yang jelas yang ada di Lauh Mahfuz. Baiklah, itu saja mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk pembuka daripada pembahasan kita di surah Yasin dari atas ayat, yaitu ayat 7 sampai ayat 12. Mungkin ada keterangan-keterangan penambahan yang lain. Monggo Bapak Ibu semuanya, silakan. Ya, silakan Pak Profesor Edi Armanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak sekalian, kalau saya melihat ayat Yasin sampai dengan 12 ini, ya, saya rangkum jadi satu kata. Itu mungkin kita bisa membahas dari kata bahasa Inggris namanya mindset. Kalau bahasa Indonesia yang kira-kira pola pikir. Jadi pola pikir mungkin ini menjadi inti, ya, mungkin ya, tapi nanti bisa saja berubah. Ayat 1 sampai dengan 12.
Mengapa saya katakan mindset itu penting, pola pikir itu penting? Karena pola pikir itulah, kalau menurut yang saya baca ini, yang akan merubah seseorang cara dia untuk menerima Al-Quran ini. Jadi pola pikir bagaimana yang dituntun adalah pola pikir yang terbuka. Jadi kita terbuka diri kita sendiri terhadap kebenaran itu. Jadi menerima kebenaran, menerima peringatan, menerima segala macam lah yang berkaitan dengan kebaikan gitu. Tapi kalau seandainya kita itu punya pola pikir tertutup, arti menutup, bisa jadi tertutup itu karena tidak suka dengan seseorang, bisa jadi tertutup itu karena iri dengki, bisa jadi itu kan. Jadi banyak yang menutup itu. Tapi yang jelas pola pikir itu tertutup itu karena penyakit-penyakit hati, segala macam lah, dengki, iri, tidak setuju, benci, apa segala macam, ya. Nah itu, atau cinta berlebihan, nepotisme, nah itu yang bisa menyebabkan dia menutup, atau sebaliknya dia membuka ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwasannya walaupun orang itu punya ilmu ya, kalau zaman sekarang artinya tuh literasi ya, literasi Al-Quran itu artinya memahami Al-Quran, itu belum tentu pola pikir terbuka, belum tentu ya. Banyak orang yang punya literasi tentang Al-Quran itu yang sudah demikian hebatnya, tapi mindsetnya tertutup. Nah, terbuka atau tertutupnya mindsetnya ini, ya pola pikir ini bisa dilihat cara dia bicara itu kan Mas, Bu, Bapak sekalian ya, cara kita bicara. Kalau bicaranya tuh terus menuju kebenaran, terus kelakuannya menuju kebenaran, menunjukkan ya sesuatu yang menerima peringatan, nah itu terbuka dia. Tapi kalau dia tuh nekan terus banyak hayalan, banyak ya alasan begini begitu apa segala macam, nah itu cenderung ketutup ya. Nah itu penting kita garis bawahi, karena kalau orang sudah tertutup cara mindsetnya, cara berpikirnya, walaupun dia punya ilmu sekalipun ya, tetap dia nak bela yang salah dulu, dia awak nama terima. Nah itu mungkin kesimpulan saya ini kurang lengkap ya, tapi paling tidak ini memotivasi kita untuk membawa ayat 1 sampai dengan 12 ini yang kemarin saya tidak ikut, mengajarkan kita bahwasanya peringatan itu, keterbukaan di dalam kita berpikir itu sangat-sangat penting, sangat penting ya. Saya sudah dengan mahasiswa saya sudah berulang kali mengatakan kalian harus punya pikiran terbuka, menerima kebenaran begini-begini ya. Tapi kalau seandainya mahasiswa saya tetap istilah bahasa Jawa itu ngeyel ya, ngeyel. Nah itu sulit ya, sulit kalau sudah ngeyel itu. Nah itu saja tambahan daripada saya ya, barangkali nanti bisa dijelaskan dengan yang lain ya. Terima kasih. Iya, baik, luar biasa. Jadi daripada penjelasan Pak Profesor ini, kita harus memiliki pemikiran terbuka. Namun saya menambahkan bahwa pemikiran yang terbuka namun harus ada batasannya. Kita boleh mengetahui bahwasanya berbagai macam pendapat mazhab, tapi tetap kita ada yang kita pegang. Seumpamanya kita dalam sholat, kita pegang pakai mazhab Syafi'i seumpamanya, maka tetap harus kita pegang teguh pakai mazhab Syafi'i. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga melihat pendapat-pendapat ulama lain. Seumpamanya ada orang tidak kunut, tidak apa-apa tidak kunut, yang pakai kunut kita pakai. Itulah tadi kemarin pernah dibicarakan dengan Pak Danarto bahwa kita jangan terlalu nemen-nemen dengan masalah khilafiyah. Ada orang tidak kunut kita alergi, jangan. Justru kita harus alergi terhadap orang-orang seumpamanya tidak sholat. Nah itu kita alergi. Ada kemudian kalau kita melihat mazhab Imam Malik itu mengatakan boleh menggendong anjing. Itu pernah disampaikan oleh guru-guru kita penceramah di sini. Jadi bingunglah.
para bapak-bapak jamaah gitu, aku dia gendong kak anjing boleh katanya. Ya padahal najis. Nah itu tetap kita pemikiran luas, namun kita harus ada kita yang kita jadikan pegangan, jangan sampai kita berbagai mazhab, berbagai pendapat kita pakai. Untuk pribadi tetap harus satu. Itu bagus sangat sekali wawasan daripada yang disampaikan oleh Pak Profesor. Mungkin yang lain silakan. Ustadz Ibar, nah ini sudah lama. Monggo Ustadz. Ya. Oh lagi makan. Silakan Pak Denarto dulu. Tuh itu. Ya masih tekan agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan, tapi saya tidak berani menafsirkan ya. Kalau ada tafsir Quran ini, saya nggak berkompeten. Saya nggak berkompeten di dalam mentafsirkan Al-Quran ini, kecuali hanya membaca atau memberikan masukan hanya berdasarkan pendapat ulama. Kalau dalam surat An-Nahl itu disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita ini nggak ngerti, nggak tahu, maka sebaiknya kita ini bertanya kepada ahlinya. Nah, mengenai ayat tadi yang dibacakan oleh Ustaz Nur, ini ada surat Yasin tadi ayat 6, litunziro qauman ma unziro aba'uhum, memberikan peringatan kepada kaum yang dulunya bapak-bapak kamu itu tidak menerima peringatan. Nah ini kalau tadi dijelaskan, ini zaman fatroh. Zaman fatroh itu zaman kekosongan Nabi ya. Kalau kita mendengar penjelasan ulama bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW itu semua nabi itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Jadi kalau seandainya Nabi Musa itu kepada orang-orang Yahudi, maka itu tidak berlaku untuk orang-orang Indonesia. Kesimpulannya orang-orang Indonesia itu tidak punya peraturan, masih bebas, zaman fatroh, zaman suci. Nah, seperti orang tua daripada baginda Nabi Muhammad SAW itu masih zaman fatroh, meninggalnya itu zaman fatroh. Zaman fatroh ini masih bebas, artinya tidak terkena hukum. Ya, menurut pendapat ulama yang masyhur, nah itu tidak ditanya lagi itu masuk surga, cuma surganya akan berbeda dengan orang-orang yang sudah terkena syariat. Nah, jadi setiap nabi itu hanya untuk kaumnya saja, tetapi kalau Rasulullah itu rahmatan lil alamin, jadi untuk seluruh alam ini ya. Jadi kalau kita ini walaupun kita bukan bangsa Arab, tetapi ini perintah ataupun syariat Nabi Muhammad ini sudah dikenakan ya, ditaklif kepada kita sebagai orang-orang Indonesia. Nah, kemudian mengenai bisa menerima ya. Kalau sini disebutkan tadi dikatakan sawaun alaihim antar tahum amlam tuntirhum la yu'minun ya. Sama saja ya, sawaun alaihim antar tahum amlam tuntirhum la yu'minun, sama saja ya, bagi mereka kamu peringatkan atau tidak, itu tidak beriman. Itu karena memang sudah ditutup hatinya. Nah, mengenai pemahaman agama ini memang yang perlu diperhatikan adalah hati kita itu untuk menerima kebenaran. Nah, hati kita untuk bisa menerima kebenaran ini tergantung sangat banyak. Di antaranya kalau kita melakukan maksiat, perbuatan yang melanggar perintahnya, itu hati itu akan tertutup. Bahkan ada penjelasan dari ulama itu, kalau kita melakukan maksiat itu malaikat itu pergi. Kalau malaikat pergi,
maka yang datang setan. Nah ketika itu datang setan, nah ini yang berbahaya. Yang berbahaya itu ketika kita mendengar penjelasan, walaupun itu nanti dari ulama menjelaskan, tetapi kalau yang memahamkan itu setan, nah ini yang berbahaya. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita itu dipahamkan oleh siapa ini, oleh malaikat atau oleh setan. Nah ini yang perlu, kadang-kadang kita nggak ngerti itu ya. Jadi hati, kalau tadi kata profesor tadi ya, bahwa hati ini kalau dikotori dengan suatu maksiat itu akan berpengaruh terhadap ilmu yang kita terima. Maka dari itu guru-guru kita ya, ulama-ulama itu menganjurkan kita melakukan perkara-perkara yang baik ya. Jadi perkara yang baik itu apa? Kita menjauhi perkara maksiat. Maksiat ini dibagi, kalau Imam Al-Ghazali membagi maksiat itu ada maksiat yang memang haram, ada maksiat yang makruh, ada maksiat yang mubah tetapi berlebihan. Nah ini kan halus sekali pembahasannya itu. Nah, jadi dalam menerima kebenaran ini mestinya kita mencoba nih. Oke, yang haram kita tinggalkan, tetapi yang makruh ini jangan lupa nih juga ditinggalkan juga. Yang lebih terkejutnya ketika saya mendengar penjelasan bahwa yang mubah itu artinya boleh dilakukan, tetapi berlebihan ini juga mempengaruhi. Ya misalnya kita makan itu 3 kali, rupanya kita makan 4 kali pada hari itu. Kalau kita menerima ilmu itu perlu hati-hati nih. Ilmu yang kita terima itu siapa yang memahamkan. Nah ketika ini terjadi, maka ulama itu menganjurkan kita untuk berpuasa di dalam menuntut ilmu. Karena apa? Ketika hati ini nggak siap, terus dipahamkan oleh yang lain. Sebagai contoh, misalnya begini, kita berangkat ke masjid itu alasannya apa? Apa yang mendorong kita berangkat ke masjid? Kalau saya ini jawabannya, saya berangkat ke masjid ini memang karena perintah. Perintahnya apa? Kita berjamaah, kemudian ada silaturahmi, kemudian ada kajian-kajian, itu bagus. Tapi kalau ternyata alasannya adalah di rumah ini panas ini, nggak ada AC, di masjid ini ada AC, itu sudah berbeda. Walaupun itu secara lahir itu kita melakukan kebaikan, tetapi ditumpangi oleh setan. Nah ini yang berbahaya. Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Nah maka dari itu ini supaya tidak sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau ini terjadi pada diri kita, wah ini kita harus nangis ini. Ya. Artinya hati kita itu tertutup dengan perkara yang mungkin haram. Loh yang berbahaya itu ternyata perkara yang hanya ringan-ringan saja nih. Mungkin hanya itu saja yang saya tambahkan. Mudah-mudahan ini bisa sama-sama kita mengingatkan bahwa kita perlu mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Haji Dartarto, bahwasanya maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Jadi apa namanya? Agar diturunkannya Al-Qur'an adalah agar memberikan peringatan, Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang dimaksud di sini kalau dalam kitab tafsir Yasin ada narto adalah kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy yang diberikan peringatan oleh Rasulullah SAW, kemudian mereka tidak beriman. Maka otomatis ketika tidak beriman, maka dia akan mendapatkan laqad haqqal qawlu, akan mendapatkan berupa hukuman, berupa siksaan karena tidak beriman. Karena dari zaman fatrah, orang-orang yang di zaman fatrah mereka tidak ada hukum untuk beriman, untuk beribadah, tidak ada hukum kekosongan Nabi. Karena tadi disampaikan oleh Pak Haji Dartarto bahwa Nabi-Nabi terdahulu itu diutus hanya untuk kaumnya.
Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa diutus untuk kaumnya. Beda dengan Nabi Muhammad yang diutus untuk semua alam, semua manusia yang ada di muka bumi ini, maka adalah Nabi Muhammad diutus kepada kita semua. Jadi setelah masa kekosongan, orang-orang yang tidak mendapatkan sentuhan dakwah para nabi, mereka tidak ada hukum, sehingga ketika meninggal dunia maka tidak mendapatkan siksaan. Nah, ini kemudian ada kaum kafir Quraisy yang jahiliyah, kemudian datang dakwah Rasulullah SAW, diperingatkan kaum ini, kemudian mereka tidak beriman. Karena sebab apa? Bapak-bapak mereka tadi sudah lama tidak berikan peringatan, nenek moyangnya. Karena berada di zaman fatrah, ada Nabi SAW berikan peringatan. Dia tidak beriman, maka laqad haqqal qawlu, maka dia telah mendapatkan hukuman, telah mendapatkan siksaan. Fahum mukbahun, di ayat yang ke-8. Di luar biasa yang disampaikan Pak Danarto. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bertitik tolak kepada hadis bahwa Yasin ini apabila kita baca, pahalanya sama dengan 10 kali khatam Al-Quran. Jadi saya baca terus Pak. Saya dulu hafal Pak, di luar kepala ini Pak. Jadi saya ini bekerja di Bangka Pak. Jadi di Bangka itu kawan saya itu sakit, meninggal. Banyak orang yang senang dengan orang Palembang bekerja di Bangka. Dan saya ini baca dari sudah maghrib saya baca Al-Quran Pak. Baca Yasin, bukan Yasin. Sudah subuh baca Yasin. Dari saya itu ditanya, Bapak ini punya ilmu katanya. Karena dia senang Pak, kawannya banyak yang meninggal. Jadi cuma saya inilah Pak, Yasin inilah Pak. Jadi saya 10 menit selesai Pak. Jadi saya baca Yasin, sudah subuh saya baca, sudah maghrib saya baca, itulah Pak. Jadi selamat saya sampai pulang. Sampai sekarang ditanya, kok Bapak itu bisa pulang ke Palembang? Jadi Yasin inilah Pak, pakaian saya tidak ada. Jadi kalau ke pasar aja saya baca, cuma pagi sudah subuh baca, 10 menit selesai Pak. Aduh, ini parah. Jadi kita baca terus Pak tadi. Jadi kalau menurut mindset tadi lain Pak, ada yang lain ngomong bahwa bukan baca Yasin itu yang penting kita tuh mengamalkan apa yang kehendak isi Yasin itu. Jadi saya tidak seperti itu tuh. Yang penting saya baca Pak. Sudah subuh saya baca, sudah maghrib saya baca. Saya tanya ada kawan lainnya lagi. Kalau saya tidak kata baca Yasin, saya sudah 5 waktu sholat baca Pak, 10 menit. Kemudian baca dia, wah lebih hebat lagi dia Pak. Jadi dia katanya saya tidak ada umur 70 tahun, tidak ada apa-apa. Ya biasa baik katanya kan mau dibawakan. Biasa baik Pak, sehat-sehat baik. Nah sekarang kawan itu udah meninggal. Jadi Yasin ini ya kita baca terus. Nah kalau saya sekarang masih sudah subuh baca, sudah maghrib sudah. Kalau pasar aja saya takut kalau tidak baca Yasin kadang itu. Jadi saya berdoa ya Allah Tuhanku, minta nanti saya pasar aman dan tidak ada gangguan sedikit, tidak ada jalan. Orang banyak tumburan, banyak senggolan. Itu alhamdulillah Pak. Nah sampai sekarang umur 72 tahun sampai 73 tahun masih macam mobil bisa, bawa motor masih bisa Pak. Inilah Pak. Di samping yang lain kita baca nanti misalkan kalau sudah maghrib baca ayat, sudah itu baca Yasin, baca apa namanya sajadah, Yasin, Al-Muluk. Nah itu tiap malam Pak dibaca. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang umur 72 hampir 73 saya. Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya sakit biasa Pak. Sakit masuk rumah sakit. Ya. Jadi kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Inilah Pak kuncinya. Kayak saya tidak ada yang lain. Semuanya lain saya baca Pak. Ayat kursi baca. Kalau ayat kursi misalkan sudah sholat baca. Tapi yang ini kalau bisa jangan Pak. Sudah subuh, paling tidak sudah subuh. Tadi saya baca juga dari WA itulah. Siapa yang membaca Yasin sesudah subuh, untuk hari itu dia selamat Pak. Tidak ada gangguan insya Allah. Kalau kita baca sudah maghrib, rumah itu dibuka aja, tidak mau orang masuk rumah itu.
yakinlah. Motor taruh di luar, dan diambil orang Pak. Kita baca Yasin sudah maghrib. Insya Allah. Boleh yakin kepada Allah SWT. Aja itu Pak sekedar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Memang surah Yasin luar biasa. Kemarin sudah dibahas di hari Pak ya. Memang ada dalam sebuah hadis tentang dijauhkan dari segala mara bahaya. Di sini dalam kitab tafsir Sawi disebutkan inna fil Qur'ani la suratun tashfa'u li qari'iha wa tastaghfiru li mustami'iha. Bahwa dalam Al-Qur'an itu ada satu surah yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya, wa taghfiru li mustami'iha, dan akan mengampuni kepada orang yang mendengarkan. Dengarkan baik, dak baca Yasin, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ala wahya surah Yasin. Ketahuilah bahwa surah itu adalah surah Yasin. Tud'a surah Yasin dalam kitab Taurat juga ada, tapi namanya bukan surah Yasin. Namanya adalah Ma'mah. Surah Ma'mah dalam kitab Tauratnya. Ada dalam kitab Taurat, Ma'mah namanya. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, apa itu Ma'mah? Qala ta'ummu sahibiha bi khairid dunya. Maksud Ma'mah adalah akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat bagi orang yang membaca. Tadfa'u anhu ahwal akhirah, akan mencegah baginya segala perkara yang susah ketika di akhirat. Wa tud'a aidun ad-dafi'ah, dan juga akan mencegah dari segala mara bahaya. Qala tadfa'u an sahibiha kullu su'. Nabi SAW melanjutkan bahwa yang membaca surah Yasin itu akan dicegah, dijauhkan dari segala sesuatu yang buruk, dari keburukan, ancaman, apa. Yang penting baca istiqomah pagi dan sore, seperti yang kemarin diceritakan juga oleh Pak Sobur. Beliau istiqomah baca surah Yasin juga. Banyak fadilah-fadilah yang dirasakan karena istiqomah membaca surah Yasin. Luar biasa. Lanjutkan Pak. Dan kita yang belum baca surah Yasin, istiqomah pada maghrib baca Yasin, pada subuh baca Yasin terus. Insya Allah mendapatkan karomahnya, mendapatkan fadilahnya akan kita rasakan. Asal istiqomah. Jangan sehari baca, sehari dan itu susah dapat istiqomah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, bapak-bapak, semoga kita sentiasa tercerahkan dalam keadaan penuh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz Nur, sebelum disimpulkan oleh Ustaz Muhammad Soleh dan Ustaz Ibar, saya sedikit. Jadi ada suatu surat atau ayat itu menjelaskan bahwa kira-kira setiap kejadian seseorang itu atau kelompok masyarakat itu semuanya adalah kehendak Allah. Jadi tidak ada suatu kejadian di alam bumi ini yang tanpa kehendak Allah. Kemudian juga disebutkan sebuah ayat atau mungkin tafsir atau suratnya bahwa 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan itu sudah ada catatan kode dan kodarnya seseorang itu. Nah, mengambil hikmah dari ayat 1 sampai 12 surah Yasin pagi ini yang menyambung dari beberapa hari yang lalu, sepertinya bagi orang-orang yang katakanlah sekelas atau selevel kita ini, bahwa hidayah Allah. Jadi seseorang itu akan merubah nasibnya dan seterusnya manakala dia ingin berusaha dan istiqomah untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi hikmah yang diperoleh seperti Ustadz Syihabuddin, dia betul-betul pede, yakin, apalagi di bumi Bangka itu banyak sekali ilmu-ilmu hitam dan sebagainya, tapi beliau yakin dengan membaca itu dan diyakini, diakui, dinyatakan pada hari ini keselamatan itu karena istiqomah membaca surah Yasin. Tadi Ustaz sudah mendengar surah Yasin ini jantungnya Al-Quran. Al-Quran adalah hasanah, petunjuk, peringatan, dan
pedoman hidup. Nah, artinya mari kita yang memahami melalui tadabbur ini kita informasikan, kita tularkan kepada anak cucu, kepada handai tolan, betapa hikmah yang luar biasa, khususnya dengan selalu sentiasa istiqomah membaca surah Yasin. Dan saya selalu melafazkan yang ayat nomor 9, Ustaz Nur. Jadi saya buktikan sendiri. Ini razia, ada naik kendaraan mobil, waja'alna min baini ainihim sadar wa min kalbin, terus lewat. Jadi hikmahnya sama dengan yang diperoleh oleh Pak Syabuddin, bermanfaat. Jadi kalau ada urusan yang lain-lain, misalnya kita dicecar atau diduga, pokoknya orang tidak senang dengan kita, baca ayat itu, selesai. Dan saya buktikan betul ya. Kalau ada urusan apa, saya dipanggil pimpinan sebagainya, bacakan ayat kursi, bacakan yang ini. Saya lihat pimpinannya mengikuti itu mulutnya agak mencong-mencong. Dan terbukti betul. Jadi kalau kita selalu membaca kalam ilahi ini, memang kita akan dapat. Nah, itu menurut kami adalah suatu hidayah. Jadi mari kita bumikan atau kita beritahu kepada sanak saudara, family, anak cucu ya, untuk selalu baca Yasin, khususnya ya, surat-surat yang penting yang menjadi petunjuk bagi kita. Barangkali itu tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Pak Haji, Pak Soleh, mungkin nambah? Ya, selang Ustaz Ibar, ada ibu-ibu mungkin? Ibu-ibu? Ya, silakan Ustaz Ibar, monggo. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Nur, juga bapak-bapak sekalian, ibu-ibu juga. Kami ingin menanggapi tentang khususnya pada ayat ke-6 dan ke-7, di mana sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa ayat 6 ini menceritakan tentang bagaimana keadaan kaum atau fatrah zaman kesenjangan antara dua nabi seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Namun kedudukan mereka ini tentunya kita pertanyakan bagaimana keadaan mereka nanti di akhirat, apakah mereka masuk ke dalam surga atau justru mereka masuk ke dalam neraka. Sebab mereka ini betul-betul dianggap tidak pernah mendapatkan petunjuk dari para nabi. Maka di dalam penjelasan beberapa hadis, keadaan mereka nanti di akhirat, Allah menggiring mereka ke pintu atau gerbang neraka. Maka Allah mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam gerbang pintu neraka, maka mereka masuk ke dalam surga. Namun kalau mereka takut masuk ke gerbang pintu neraka, berarti mereka sudah mengetahui tentang peringatan-peringatan api neraka. Mereka masuk ke dalam api neraka. Ini kedudukan kaum fatrah, di mana sebagaimana kita ketahui termasuk ayahanda Rasulullah SAW beserta ibunya termasuk atau tergolong kaum fatrah yang belum mendapatkan peringatan ataupun penjelasan dari Nabi SAW. Namun adapun kaum jahiliyah adalah kaum di mana sebenarnya mereka ini telah mendapatkan keterangan dari terdahulu para nabi, yang mereka disebut dengan para nabi dan rasul itu adalah yang memiliki agama samawi. Hanya saja mereka lebih mengedepankan mengikuti ajaran nenek moyang mereka, sebagaimana penjelasan di dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqilun. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 170, di mana mereka ketika wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran, qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, tidak, kami hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh nenek moyang kami.
Awalau kana aba'uhum la yaqilun, padahal nenek moyang mereka kaum jahiliyah itu adalah kelompok yang tidak berpikir dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk bagaimana keadaan mereka kaum jahiliyah. Selanjutnya, orang-orang yang memang betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan di dalam Al-Qur'an surah Nur, Ustaz Nur, ayat 51, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penjelasan kepada mereka bahwasanya apabila dikatakan kepada mereka tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah untuk diajak kepada Allah dan Rasulnya, maka semestinya mereka berkata sami'na wa ata'na. Jadi ini adalah berkaitan sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Profesor Edi tadi. Kedudukan manusia adalah ketika mereka dihadapkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan lain sebagainya, maka ada dua sikap yang harus kita ketahui, bahwasanya ketentuan yang Allah berikan kepada manusia itu berupa takdir ada dua macam, Pak. Yang pertama takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubram. Allah berikan sebebas-bebasnya kepada manusia takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa dirubah, Pak. Apa yang bisa merubah takdir yang Allah berikan kepada kita itu? Allah berikan fasilitas kepada setiap manusia dengan akal, yang dengan akal itu manusia bisa menelaah, meneliti, menganalisa dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya takdir mu'allaq ini takdir yang bisa dirubah, berbeda dengan takdir mubram. Kalau takdir mubram, dengan upaya apapun manusia tidak akan bisa merubahnya, seperti kematian, rezeki, dan yang seperti itu lebih kurang takdir yang Allah berikan tidak akan bisa dirubah oleh manusia. Barangkali ini saja mungkin Ustaz Nur yang bisa kami sampaikan. Kami persilakan kembali. Alhamdulillah, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada lagi? Pak Muhammad, monggo. Ada cerita dikit. Closing. Jadi sebagai closing kan? Iya, monggo. Dahsyatnya surah Yasin. Ini baru saya dapat dari dahsyatnya surah Yasin mengatakan bahwa memang surah Yasin itu merupakan jantungnya Al-Quran. Jadi dalam jantung itu kita meminta di sana berdoa, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalau kita mengamalkan membaca surat Yasin, ada beberapa ayat yang sangat tinggi sekali manfaatnya bagi kita. Sini baca Yasin, ayat Yasin itu sendiri dibaca 7 kali. Jadi Yasin sampai 7 kali. Kemudian ayat yang ke-38 dibaca 14 kali. Zalikal Ahadul Azizul Alim, itu dibaca 14 kali. Selanjutnya ayat 58 yang pernah saya katakan dulu itu, kalau saya membaca surat Yasin, saya baca ayat 58 itu 3 kali. 3 kali. Tapi saya dapat ilmu itu dari adiknya Presiden dulu, Gus Dur. Kalau baca Yasin, katanya baca yang di situ di 58 itu 3 kali. Salamun itu ya? Iya, Salamun 3 kali. Namun itu dibantah oleh kakaknya sendiri, Gus Dur. Itu tidak ada itu kan. Tapi ada di sini saya dapatkan bahwa untuk ayat 58 itu dibaca 16 kali. Salamun qaulan mir rahim. Setelah itu ayat 81. Ya, hampir terakhir dibaca 4 kali. Dibaca 4 kali. 41 tadi dari awal ayat hingga selesai. Hingga selesai awalnya selesai. Nah, ini kalau kita jumlahkan berapa kali dari ayat tadi dan berapa kali kita baca, itu jumlahnya ada 41 kali
ada berpeserta yang baca di dalam surat Yasin itu. Nah, di sini kenapa sebabnya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini. Karena kita betapa dahsyatnya surat Yasin itu. Nah, silahkan siapa monggo, siapa yang mau mengamalkannya kan, informasi ini. Dan satu lagi saya tambahkan, saya sering baca surat Yasin ini kalau sudah baca surat Maghrib atau subuh ya. Ketika saya dulu pernah ke Aceh, saya dulu tugas di Aceh, ya dua tahun atau lebih. Nah, baru hari pertama di Aceh itu tinggal ditempatkan di mes di Aceh, mes TPRI di kota Aceh, di kota Banda Aceh. Itu waktu malam saya diajak teman, ada teman kita juga lebih dahulu dari Palembang ini yang ditugaskan di Aceh. Yuk Pak Muhammad, kita jalan-jalan malam ini di kota Aceh, kota Banda Aceh ini. Waktu itu saya barusan sholat maghrib. Dia sudah bawa kendaraan untuk jalan malam. Saya bilang nanti dulu, saya selesaikan dulu, saya mau baca surat Yasin dulu. Nah, saya baca. Tunggu ya, mungkin tidak lama, paling 10-15 menit paling lama. Saya baca surat Yasin dulu. Setelah baca surat Yasin, selesai, baru berangkat. Kita makan sate, katanya Pak Muhammad. Lewat ini. Keluar kami tidak lama dari itu. Tidak berapa jauh lah, mungkin dari daerah tempat tinggal kami itu. Di situ orang ramai-ramai ya. Banyak polisi sudah bawa senjata, ngejar-ngejar begitu di jalan. Kan waktu itu sangat genting karena adanya GAM. Adanya GAM waktu itu sangat genting tahun 2001, 2002. Itu sampai 2006 Aceh itu sangat panas oleh GAM ya. Pokoknya siapa yang bau itu disikap. Nah, jadi kawan tetangga saya itu namanya Pratikno Haji dirubah Prata saja namanya, dia dirubah, minta robah KTP itu. Nah, jadi saya teruskan ke cerita keluar malam tadi. Rupanya barusan rumah pos jaga di wakil kepala polisi di sana itu, kan, Poldanya, wakil Kapolda-nya dilempar granat oleh orang kaum. Jadi bertubangan itu pos polisi di depan rumah kan itu. Nah, dari itu dijaga, dikejar, di stop semua yang lewat di razia. Termasuklah kami tidak tahu menamanya ada apa ini, rupanya barusan terjadi penyerangan oleh GAM di sini. Nah, kami disuruh keluar dari kendaraan mobil, minggir, disitulah berdiri, jangan bergerak, kata polisi menjaga itu kan. Terus mau kemana? Kami bilang kami ini baru datang dari Palembang, ya, mau ke kota. Nanti dulu katanya, periksa dulu. Mobil diperiksa, dikeluarkan semua isi di bawah jok itu di atas, semua diperiksa. Kalau ada yang menunjukkan bahwa ada bau GAM di dalam mobil itu kan. Alhamdulillah mungkin ada 15 menit lebih kami itu, hampir setengah jam di situ. Tidak ada tanda-tanda kami membawa apapun bendera ataupun bekas-bekas pratir. Tidak ada, silakan berangkat. Karena kawan saya tadi yang bawa mobil itu, dia itu pelatih judo di Aceh itu. Yang muridnya itu anggota polisi juga. Jadi kenal. Nah, ini Bapak kata Pak, silakan Pak, tidak apa-apa, silakan. Dia percaya ya. Baru berangkat lagi tidak jauh, mungkin 1 kilo di blokade lagi jalan dengan pagar kawat berduri. Tidak boleh lewat. Masukkan ke pinggir. Diperiksa lagi kami. Nah, bahkan ini lebih keras lagi, keluarkan kartu penduduk, KTP. Nah, KTP dikeluarkan, semua periksa. Nah, sudah periksa, duduk jongkok di sini. Suruh jongkok kami itu kan. Datang diperiksa lagi. Ada yang kenal lagi sama yang kawannya tadi itu. Oh, ini pelatih kita katanya. Nah, akhirnya kami dibebaskan lewat.
Saya bilang sama kawan, tidak jadi lauk makan sate itu, kembali saja katanya. Oke, kita kembali saja, tapi tidak boleh lewat yang sama, harus pakai jalannya, keliling. Nah itu keliling itu melewati sawah itu. Oh, saya bilang di sini, terbayanglah saya di Palembang kan. Nah ini tidak balik lagi, saya bilang ini kenapa sudah masuk ke sini ini. Alhamdulillah hatinya sampai ke situ. Nah setelah itu ada lagi penjaga. Nah saya pikir alhamdulillah saya tadi berangkat tadi itu tidak lupa membaca surat Yasin. Nah, jadi mungkin inilah berkahnya, karena sebelum berangkat saya baca surat Yasin, akhirnya pulang ke mes selamat. Nah, jadi mungkin dikaitkan dengan yang apa dikatakan oleh Pak Syahbudin tadi, ya surat Yasin itu sangat dahsyat. Alhamdulillah. Demikian tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Muhyiddin. Mari kita tutup sama-sama dengan senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.